श्री साई सच्चरित। साई बाबाजी जन अंतर्जामी पुरुष थिले से कथा थरे नुहे बारंबार स्पष्ट होईछि। तांकर कार्यकलाप जनापड़ा से प्रकृत में जड़े महापुरुष। भक्त मैंने निर्द्वंद्व दत्तात्रेय अवतार बोली मन करथांती। केतेबेले से शंकर परी हठात क्रोधान्वित हो रुद्रावतार धारण करते तो पुणी पर मुहूर्त शांत हो जाते। भक्त मान संस्कार करिबारे से थिले आशुतोष सम उदार। सामान्य दर्शन में से एपरी एक अवस्था सृष्टि करते भक्तर चित्त शुद्धि हो जाउथला। अवधान आगे छात्र तुटी गले नतमस्तक हेबा परी ए संसार में एपरी कहीं नथिले जे कि सद्गुरु को प्रवंचित करने को सक्षम होउतिला। रोग भल करिबार तांकर महिमार तुलना नहीं। यीशुख्रीष्ट शक्तिर अधिकारी थिले एवं रोगी को सुस्थ करथिले बोली तांकर अनुगामी माने विश्वास करती। साईनाथ महाराजंकर कि अपूर्व शक्ति अधिकारी थिले केजाणी। आर्त दुखी रोगीर पीड़ा हरण करी से अन्य विभूतिर मर्यादा लाभ करछन्ति। माँ कलुर निआरे पड़ जाइथिबा शिशुटीर प्राण रक्षा पाई से जलंत अग्नि भितर हाथ पुराई देइछन्ति। गहम पेशी विसूचिका रोग को निर्मूल कर देइछन्ति। तांकर शरण मात्र के रोगी मानकर व्यथा वेदना समस्त रोगादि दूर हो जाइछि। अपौत्रिक संतान लाभ करिछि। कई पूर्ण विश्वास करी तांका पाखु जाइछि तो कई परीक्षा करबा उद्देश्य जाई प्रमाण नहीं फेरिछि। किंतु समस्ते तांकर भरा भयर उपकृत होइछन्ति। श्री साई बाबा होउछन्ति जन्म जन्मांतर साक्षी। से आमांकु से कहिछन्ति 72 जन्म है तांका सह संपर्क रही। आउ क्या 60 जन्मर संपर्क कथा से उल्लेख करछन्ति। निष्पाप झिटिपिटी सर्प मंडूक छागल व्याघ्र एवं असुर अतीत से दृष्टि मात्र के जानी ता वर्णना करछन्ति। केवल वर्णना करि नांति ताको सत्य प्रमाणित कर उपस्थापन करछन्ति। भक्त मान सहित संपर्क प्रेम कृष्ण रसठार कौन गुण कम नुहे। सद्गुरु मोर जीवित आत्मस्वरूप अटंती बोली भगवान श्रीकृष्ण गीतार कहते। वृंदावन मथुरा जपरी भगवान वासुदेव भक्त मान सहित संवाद रही। साई भक्त मैंने से प्रेम और श्रद्धार सहित बंधा होती। भगवान कृष्ण पर साईनाथ मध्य कहते मोर भक्त मान घरे अन्न तथा वस्त्र के अभाव रहा। यह मोर वैशिष्ट्य जी मोर शरणापन्न हुए जो अंतकणे मोर उपासना करे तार कल्याणार्थ मुझे सबते चिंतित रहे। से पुणी कहते मोर वचन पूर्ण करने मु मोर सर्वस्व समर्पण करदेवी। मो कथा के असत्य हेब नहीं। तुम्हें जो भी थाओ जहाँ भी इच्छा ता करो किंतु सर्वदा एक शरण रख जे तुम्हें जहाँ कि करुच से सब मत ज्ञात अटे। मु समस्त प्राणीकर प्रभु एवं घट घटरे व्याप्त। मोर जो उदर ही समस्त जड़ चेतन प्राणी समारोह होती। साई बाबा लक्ष लक्ष भक्तों प्रार्थना समय पूरण करती। मो पर पूर्ण विश्वास रख। जदि मो देहत्याग करी किंतु मोर अस्थि आस्था विश्वास संचार कर चल केवल मु नुहे मोर समाधि मध्य कथबार्ता कर चलप्रचल कर जो मैंने अनन्य भाव में मोर शरणागत हे से मध्य आशार बार्ता पहुँचाऊ। मु तुमठू विदाय नहीं जाऊँगी। भावी निराश हेब नहीं। तुम्हें मोर अस्तित्व सर्वदा भक्त मान कल्याण निमित्त चिंतित देखा पाइब। जो दृढ़तार सहित श्री साई महाराज तांकर जीवदशा घोषणा करते आज ता भक्त मैंने निरंतर अनुभव कर गोटे गोटे उक्ति सत्य प्रमाणित होबार लगी। साधारण ग्राम शिरडी को दिने पिंपुड़ी भली लोकंर सुओ छुटिए बोली से कहते आज सत्य सब्यस्त होइछि। एपरि जड़े महान अवतार महिमा किए वर्णना कर। प्रसिद्ध भक्त दास गुण से दिन आश्चर्य अभिभूत होगले। जो दिन बाबांकर पदारबिंदु गंगा और जमुना दुई धार हो निर्गत होती देखा पाइले। वास्तव में साई कृपा हो परी से समस्त इच्छा को पूरण कर चिंतामणि और कामधेनु सह तुलना कर। ये साईनाथ को जदि गुरु बोली मन कराए ताले भली कल्याणकारी गुरु आउ नाहांती। जदि सिद्ध जोगी कि सन्थ बोली मन कराए ताले से तार श्रेष्ठ सोपान पहुँचती बोली समस्त आधार कहुपर। आउ जदि यह सब को स्वीकार कर सत्य ही जदि ईश्वर सत्य ही जदि ईश्वर मुक्ति को ग्रहण कराए समस्त गुण परम ब्रह्म स्वरूप भिन्न नुहे ए सन्देह नहीं।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାରାୟଣ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗହମ ପେଷୁଥିବା ଜଣେ ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ଥ। ଗହମ ପେଷିବାର କାହାଣୀ ଓ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ପୁରାତନ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ହେମାଡ଼ ପନ୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ସେ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ତାହାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି। ଏହାପରେ ଭଗବତୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଯିଏକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାଇ ଭଗବତୀଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସୁତରାଂ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିନ୍ନ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମକୁ ଏ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନିଜର କୁଳଦେବତା ସେ ନାରାୟଣ ଆଦିନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି କୋଙ୍କଣ ବଂଶରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। କୋଙ୍କଣ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ପରଶୁରାମ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା ପଶ୍ଚାତ୍ ସେ ନିଜ କୁଳଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନିଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଗୋତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ଭୃଗୁ, ପରାଶର, ନାରଦ, ବେଦବ୍ୟାସ, ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନତ କୁମାର, ଶୁକ, ଶୌନକ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ, ବାମଦେବ, ନିବୃତ୍ତି, ଜ୍ଞାନଦେବ, ସୋପାନ, ମୁକ୍ତାବାଈ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଏକନାଥ, ନାମଦେବ, ତୁକାରାମ, କାହ୍ନା, ନରହରି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ନିଜର ପିତାମହ ସଦାଶିବ, ପିତା ରଘୁନାଥ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ନିଜର ପିଉସୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଏହି କଥାମୃତ ପାନ କରନ୍ତୁ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା ତଥା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଓ ଜଗତ୍ ମିଥ୍ୟା ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହସା ଉପଲବ୍ଧି କରାଇ ସଚରାଚର ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ପରାଶର, ବ୍ୟାସ ଓ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ସମାନ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକାର ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଗହମ ପେଷିବା କଥା। 1910 ମସିହାରେ ଦିନେ ସକାଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରିକାମାଇକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇବା ପରେ ଚକି ପେଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚଟାଣରେ ଏକ କପଡ଼ା ବିଛାଇଲେ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଚକି ରଖିଲେ। ଏବେ କିଛି ଗହମ ପକାଇ ଚକି ପେଷିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ବାବା ଚକି ପେଷିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ତ ପରିବାର ନାହିଁ ଓ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବନା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ବା ସାହସ କରିବ କିଏ? ବାବା ଚକି ପେଷିବା କଥା ବିଜୁଳି ବେଗରେ ସାରା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ନରନାରୀ ମସଜିଦକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଚକି ପେଷାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚକି ଓ ଚକି ଦଣ୍ଡ ନେଇଗଲେ, ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ଗାନ କରି ନିଜେ ଗହମ ପେଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବା କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ଦେଲେ। ଗହମ ପେଷୁ ପେଷୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ତ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କ'ଣ? ବାବା ତ ପରମ ଦୟାଳୁ, ଏହି ଅଟା ହୁଏତ ସେ ଆମ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏପରି ମନରେ ଭାବି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେମାନେ ଗହମତକ ପେଷି ଦେଲେ। ତାପରେ ଚକିକୁ ହଟାଇ ଅଟାକୁ 4 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ବାବା ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଗଲା? କାହାର ଜିନିଷ ଭାବି ନେଇଯିବାକୁ ବସିଛ? ଯାଅ, ସେହି ଅଟାକୁ ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଆସିବ। ଶିରିଡ଼ିର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାବା ଏବେ ଯାହା କଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗାଁରେ ବିସୂଚିକା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି, ତାହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ବାବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଯାହା ପେଷିବା କଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତାହା ଗହମ ନୁହେଁ, ବିସୂଚିକା ଅର୍ଥାତ୍ ହଇଜା ରୋଗ, ଯାହାକୁ ପେଷି ବାବା ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିସୂଚିକାର ସଂକ୍ରମଣ ଦୂର ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଅଟା ଓ ବିସୂଚିକା ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ମଧୁର ଲୀଳା କଥା ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଏଥିରୁ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ
ବାବାଙ୍କ କୃପା ଓ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଲା। ଅଟା ପେଷିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟା ପେଷିବାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ତାହା ତ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍, ତେବେ ମୋ ବିଚାରରେ ଏହାର କିଛି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ଶିରିଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ବାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଟା ପେଷିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିଲେ। ପେଷିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କେବଳ ଅଟା ତିଆରି କରିବା ନଥିଲା, ବରଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାପ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ସନ୍ତାପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚକିର ଦୁଇ ଘୋରଣା ମଧ୍ୟରୁ ଉପର ଭାଗ ଭକ୍ତି ତଥା ନିମ୍ନ ଭାଗ କର୍ମ ଥିଲା। ଚକିର ଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଧରି ସେ ଗହମ ପେଷୁଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ଜ୍ଞାନ। ବାବାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି, ଘୃଣା ଓ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣା ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରେ। କବୀର ଦାସ ଗହମ ପେଷୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନିପଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଗହମ ଯେପରି ଚକିରେ ପେଷି ହେଉଛି, ମୁଁ ସେପରି ଭବସାଗର ରୂପକ ଚକିରେ ପେଷି ହୋଇ ଅକଥିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚକିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜ୍ଞାନରୂପକ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟି ଅଛି ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଭିଡ଼ି ଧର। ଯେପରି ମୁଁ ଧରିଛି, ତାହାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଏହାପରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଭବସାଗର ରୂପକ ଚକିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ପ୍ରଣାମସ୍ତୁ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ଅଭିପ୍ରାୟ। କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସାହସର ଅଭାବ। ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ଉପାଧିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାରୀ ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ରଚନା ପଛରେ ପ୍ରେରଣାବଦ୍ଧ କାହାଣୀର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନର ରୂପାଦେୟତା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ଅଭିପ୍ରାୟ। ଯେଉଁଭଳି ଗହମ ପେଷି ତଥା ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ଏହାକୁ ବିଞ୍ଚି ବିସୂଚିକାରକର ପ୍ରକୋପକୁ ବାବା ଦୂର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୀଳାମାନ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟକନ୍ଦରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେସବୁ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଧାରା ହୋଇ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏହି ମହାନ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ତଥା ଶିକ୍ଷାଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରଚନା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୌଣସି ଅତିଶୟୋକ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅକ୍ଷମତା ଓ ସାହସର ଅଭାବ। ଶ୍ରୀ ହେମାଡ଼ପନ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ଏ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନିଜର ପରମ ବନ୍ଧୁ କି ନିଜର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋ ପରି ଏକ ମୂଢ଼ମତି ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ରଚନା କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିବ କିପରି? ଅବତାରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବେଦ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରେ। କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ରଚନା କରିବାକୁ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ଚାରି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରିତ୍ର ରଚନା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଚରିତ ଶୁଭ ଚରିତ କପାସୁ, ନିରସ ବିଷୟ ଗୁଣମଳ ଫଲେ ଯାସୁ, ଯୋଇ ସହି ଦୁଃଖ ପରିଛିଦ୍ର ଦୁରାବା, ବନ୍ଦନୀୟ ଯୋହି ଜଗଯଶ ପାୱା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସନ୍ଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ସିଏ। ଭକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 17ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ମହୀପତି ସନ୍ଥ ଚରିତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କଲେ। ଭଗବାନ ସନ୍ଥଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେପରି 18ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଦାସଗୁଣଙ୍କ ସେବା ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲା। ମହୀପତି 4ଟି କାବ୍ୟ ଭକ୍ତ ବିଜୟ, ସନ୍ଥ ବିଜୟ, ଭକ୍ତ ଲୀଳାମୃତ ଓ ସନ୍ଥ ଲୀଳାମୃତ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ଦାସଗୁଣ 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭକ୍ତ ଲୀଳାମୃତ ଓ ସନ୍ଥ କୃତାମୃତ ରଚନା କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଧୁନିକ ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ଲୀଳାମୃତର 31, 32 ଓ 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତଥା ସନ୍ଥ କଥାମୃତର 57 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମଧୁର ଜୀବନୀ ତଥା ଅମୃତ ଉପଦେଶର ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାଇଲୀଳା ପତ୍ରିକାର 11, 12 ଓ 17 ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହାର ପୁନଃପ୍ରକାଶନ କରାଯାଇଛି। ପାଠକମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତିକା ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ଭଜନମାଳା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ରଘୁନାଥ ତେନ୍ଦୁଲକର ନାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏହାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀ ଦାସଗୁଣ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମଧୁର କବିତା ଓ ସ୍ତବନମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅମିଦାସ ଭବାନୀ ମେହେଟ୍ଟା ନାମକ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ କେତେକ କାହାଣୀର ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ିର ଦକ୍ଷିଣାଭିଖିଆ ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସାଇପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାରେ କେତେକ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରର ଆମ୍ବା ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥିବା ଏତେ ପରିମାଣର ସାହିତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ ରଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସାଗର ସଦୃଶ ଅଗାଧ, ବ୍ୟାପକ ଓ ଉତ୍ତାଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆବାହନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୁମୁକ୍ଷୁ ଜନତା ଏଥିରୁ ସର୍ବଦା ଉପକୃତ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ଉପଦେଶମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ମାନବକୁ ଏଥିରୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତଥା ଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଯାହା ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ସମତୁଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ ଓ ମନନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନ୍ନତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି ଓ ସମାଧି ଲାଭ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମନରେ ଭାବି ମୁଁ ଚରିତ୍ରକୁ କଥାବଳୀ ସଂକଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନା ହେବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନେତ୍ରଯୁଗଳରେ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ପାଠ କରି ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଗରରେ ଅବଗାହନ କରିପାରିବେ। ଏହା ମନେକରି ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅହଂକୁ ତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମନେ କଲି ମୋର ପଥ ଅତି ସୁଗମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାବା ମୋତେ ଉଭୟ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସାହସ ନଥିଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମାଧବରାଓ ଓରଫ ଶ୍ୟାମା, ଯିଏକି ବାବାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କଲି। ସେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏ ଅଣସାହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା କହି ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଫକୀର, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କୃପା ଓ ଅନୁମତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଏହି ରଚନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ରୀଚରଣର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତାପ ବଳରେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବାବାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ଉଦି ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ବରାଭୟ ହସ୍ତ ମୋର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତାହାର ସହାୟତା କରିବି। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ଜୀବନ ରଚନା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅହଂତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଯିଏକି ତାର ଜୀବନରେ ଏପରି ଆଚରଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ମୋର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ସହଜ। ଘରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଅହଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତଥା ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଜୀବନୀ ରଚନା କରିବି। ମୋର ଚରିତ୍ର ଓ ଉପଦେଶର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସରଳତାପୂର୍ବକ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଓ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରତିପାଦନ, ଅନ୍ୟର ମତ ଖଣ୍ଡନ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକ ସପକ୍ଷେ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷେ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଦନବାଦର ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ହେମାଡ଼ପନ୍ଥୀ ଉପାଧିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ବାଦନବାଦ ଶବ୍ଦରୁ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ହେମାଡ଼ପନ୍ଥୀ ଉପାଧି କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୀଚୀନ ହେବ। କାକା ସାହେବ ଏବଂ ନାନା ସାହେବ ବନ୍ଦରକର ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଘ୍ନ ଆସିବାରୁ ମୋର ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲୋନାଭୋଲାରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆଦିଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର କମିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତାର ବିଛଣା ପାଖରେ ବସାଇ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହେଲା ଯେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଳକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ତାହା ବି ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ପ୍ରାନ୍ତାଧିକାରୀ ନାନା ସାହେବ ବନ୍ଦରକର ବସଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ଥରିରୁ ବାଦର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବସଇ ଯିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ବାନ୍ଦ୍ରା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବସି ବାନ୍ଦ୍ରା ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ କରିଥିବା ଜାଣି ଅସୁଖୀ ହେଲେ। ନାନା ସାହେବଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ତଥା କୌତୂହଳପ୍ରଦ ମନେ ହେଲା ଏବଂ ସେଦିନ ରାତିରେ
ମୁଁ ପୁଣି ଶିରିଡ଼ି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ସିଧା ଦାଦର ଯାଇ ସେଠାରୁ ମନମାଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦାଦର ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ବସିଥିବା ବଗି ଭିତରକୁ ଆସି ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗ୍ରସ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଲି। ସେଠାରୁ ସେ କହିଲେ, ମନମାଡ଼ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଦାଦର ଷ୍ଟେସନରେ ରହେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବୋରି ବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତହିଁ ପରଦିନ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବା ହେତୁ ନାନା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପରଦିନ ସକାଳ 9ଟା-10ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏ 1910 ମସିହାର କଥା। ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଷାଠିଗଡ଼ା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଘୋଡ଼ାଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା କ୍ଷଣି ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଶ୍ରୀ ତାତ୍ୟା ସାହେବ ନୁଲକର ମସଜିଦରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ବାବା ମସଜିଦ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ। ତାପରେ ସ୍ନାନାଦି କ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ଆସିବା ପରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଚରଣରେ ବନ୍ଦନା କଲି। ସେ କ୍ଷଣରେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ମୋର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ଖେଳିଗଲା। ଭୋକ ଓ ଶୋଷ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭାବବିନାଶକ ଚରଣଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ହେଲା, ମୋ ଜୀବନ ଧମନୀରେ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦା ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ତାଙ୍କର ଏହି ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସହିତ ଅତୀତ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନାସକ୍ତି ଭାବ ଓ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଯାଇଥାଏ। କେବଳ ବିଗତ ଜନ୍ମର ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଏହିପରି ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ପାଠକଗଣ, ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇମୟ ରୂପରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବିବାଦ। ଶିରିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ ହିଁ ବାଲା ସାହେବ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ବାଦନବାଦ ଦେଖାଦେଲା। ମୋର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରାଧୀନ ହେବା କିଏ ଦରକାର? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି କ'ଣ? ସିଏ ତ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାଲା ସାହେବ ପ୍ରାରବ୍ଧ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଧିରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ପୁଣି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଛଳରେ କହିଲେ ଭାଇ ସାହେବ, ଏ ଶୁଷ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏହି ଅହଂଭାବ ତୁମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟାଳାପରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିବାଦ ପରେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ବିବଶ ହୋଇ ଯୁକ୍ତି ଅଧାରେ ରଖିଲୁ। ପରିଣାମ କେବଳ ଏହା ହେଲା ଯେ ମୋର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଦୈହିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅହଂକାର ହିଁ ବିବାଦର କାରଣ। ଅହଂକାର ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ମୂଳାଧାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମସଜିଦ ଗଲି, ବାବା ସେତେବେଳେ ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଷାଠିଗଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ମରାଠୀରେ ୱାଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିବାସସ୍ଥଳ। ଷାଠିଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? କେଉଁ ବିଷୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା? ପୁଣି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଲେ, ଏ ହେମାଡ଼ ପନ୍ଥ କ'ଣ କହିଲା? ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲି। ଷାଠିଗଡ଼ା ଓ ମସଜିଦ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୂରତା ଥିଲା। ସର୍ବଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସେଠାକାର ବିବାଦ ବିଷୟ କିପରି ବିଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ବାବା ହେମାଡ଼ ପନ୍ଥ ନାମରେ ମୋତେ କାହିଁକି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ? ଏହା ତ ହେମାଦ୍ରି ପନ୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ। ହେମାଦ୍ରି ପନ୍ଥ ଦେବଗିରିର ଯାଦବ ରାଜବଂଶୀୟ ମହାରାଜା ମହାଦେବ ଏବଂ ରାମଦେବଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ରାଜା ପ୍ରଶସ୍ତି କାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ହିସାବ କିତାବ ରକ୍ଷାରେ ସେ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାତାପତ୍ର କାମ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହା ତୁଳନାରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୂର୍ଖ ଏବଂ ମନ୍ଦମତି ଅଟେ। ଏଣୁ ମୋତେ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଗୂଢ଼ ବିଚାର କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯେ ମୋର ଅହଂକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ବାବା ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ନିରଭିମାନୀ ଓ ବିନମ୍ର ହେବି। ପୁଣି ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ ମୋର ବାକ୍ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରି ହୁଏତ ସେ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତୀତ ହେଲା ଯେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେମାଡ଼ ପନ୍ଥ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯିବା କିପରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିଚାରକ ଥିଲା।
ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାଭୋଲକର ଅର୍ଥାତ୍ ହେମାଡ଼ପନ୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ସାଇ ବାବା ସଂସ୍ଥାନର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସୁଚାରୁ ଢଙ୍ଗରେ ଓ ପାରଦର୍ଶିତାର ସହ ତୁଲାଇଥିଲେ। ହିସାବ କିତାବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସାଇ ସଚରିତ୍ର ରଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ଶରଣାଗତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଆଦି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମାବେଶ ଘଟିଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏ ବିଷୟରେ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ନେଇ ହେମାଡ଼ପନ୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କୌଣସି ଆଲେଖ୍ୟ ବା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ମିଳୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ପରଦିନ ହେମାଡ଼ପନ୍ଥୀ ଓ କାକା ସାହେବ ମସଜିଦକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ବାବା ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏ ସମୟରେ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାବା କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍ଗ କେଉଁଆଡ଼େ? ବାବା, ଅନେକ ପଥ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାର୍ଗ ଦୁର୍ଗମ ତଥା କଣ୍ଟକିତ ଏବଂ ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଦିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାକା ସାହେବ, ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିବେ ତେବେ? ବାବା, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ତୁମକୁ ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଏବଂ ଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ତାହାର ଅଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତରେ ଗଳି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହେମାଡ଼ପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଏ